شاہ آپ کا چہرہ وہ اسے سہارا دے کر سامنے کے صوفے کی جانب بڑھتی ہوئی پریشانی سے بولی، مہرو دعا کریں کہ آج کی یہ رات ہماری آخری رات بن جائے۔ شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کی جان ہم سے چھوٹ جائے اور ہم بھی برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اگر کل کسی اور عورت کے نام کو ہم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھا نہ تو ہم کل حویلی کے حال میں مر جائیں گے۔ مرہو دعا کریں ہم آپ کی گود میں اسی لمحے اپنی آخری سانسیں لے لیں۔ وہ صوفے پر اس کے بیٹھتے ہی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بھی اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر خود اس کی گود میں سر رکھ کر اپنی سیاہ لمبی اور مڑی ہوئی پلکوں کو میچ کر درد بھری آواز میں کہنے لگا، شاہ۔ وہ اس کی بات پر تڑپ کر اس کے نابی ہونٹوں پر اپنا نازک مومی ہاتھ رکھتی ہوئی اس کا نام پکار اٹھی، مہرو ہم مرنا چاہتے ہیں لیکن موت بھی شاید آپ کی طرح ہم سے روٹھ گئی ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر سیاہ آنکھوں میں درد لیے بولا، مہروسا۔ شاہ اس کی باتوں پر ہچکیاں لے لے کر بری طرح سے رونے لگی۔ وہ اندر سے اتنا ٹوٹ گیا تھا صرف اس کی وجہ سے، اس کی سخت زہریلی باتوں سے، اس کی بے رخی، بے اعتباری اور شدید نفرت سے۔ وہ موت کے لیے دعا مانگ رہا تھا، شاہ نہیں، پلیز موت کے بارے میں مت سوچیں، خدا کے لیے۔ وہ روتی ہوئی اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو جوڑ کر روتی ہوئی بولی، اس کے رخساروں سے پھسل کر آنسو دستگیر شاہ کے سرخ و سفید گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو اپنی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھا، اپنے گالوں کے بھیگنے پر وہ اپنے گالوں کو شدت سے جلتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ مہرو جب ہم آپ کی نفرت کو سہ سکتے ہیں تو آپ بھی ہماری موت کو سہ لیں نہیں، آپ تو ہم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہیں۔ شاید اس کی بند آنکھوں کے کناروں سے ایک موتی پھسل کر سیدھا گالوں سے بہتا ہوا گھنی مونچھوں تلے دبے ہونٹوں پر جا گرا۔ آپ ہماری موت پر جشن منائیں گی، رونا تو صرف ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ آپ تو خوشی محسوس کریں گی ہماری موت کا سن کر۔ ہم بھی نہ جانے کیا کیا آس لگائے بیٹھے ہیں اور کیا سوچ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے جیتے جی ہمارے لیے نہیں روئیں تو شاید ہمارے مرنے پر آپ ہمارے لیے روئیں۔ وہ آنکھیں کھول کر جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھا اور بہارے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مہروسا۔ شاہ آج اس کی باتوں پر صرف اشک بہا رہی تھی جبکہ وہ بے درد سیاں اپنی باتوں سے اس کے دل پر زہریلے اور نوکیلے تیر برسا رہا تھا۔ شاہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، خدا کے لیے دیکھیں میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اور خدا کے لیے دوسری عورت کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، پلیز۔ ہم نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اب ہم آپ کو بے حد چاہنے لگے ہیں، خدا گواہ ہے ہم نہیں رہ سکتے اب آپ کے بغیر۔ آپ ہمارے بچے کو سوچ کر ایسا مت کریں، ہمارا نہیں تو ہماری کوکھ میں پل رہے ہمارے معصوم بچے کا سوچ کر اس شادی سے انکار کر دیں اور ہماری سچائی سب کو جا کر بتائیں کہ ہم آپ کی بیوی، آپ کی محبت اور آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی تیزی سے اس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی کہنے لگی، کیوں مہروسا شاہ، ہم کیوں دوسری عورت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں؟ آپ ہمیں دوسری شادی سے کس حق سے منع کر رہی ہیں؟ آپ نے تو خود ہی اپنا یہ حق چھینا تھا، پھر آپ مجھے کیوں کس حق سے منع کر رہی ہیں اور ہم ایسا کیوں کریں گے، کس لیے کریں گے؟ وہ اس کے نرم ریشمی بالوں کو سختی سے جکڑ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا مہروسا شاہ پر۔ وہ جب چاہے اسے ٹھکراتی اور جب چاہے اپناتی ہے، یہ چیز اسے غصے سے پاگل کر رہی تھی۔ مہروسا دستگیر عالم شاہ اس سوال پر جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر آگے بڑھ کر وہ اپنی شرم و حیا کو جھجک ختم کرتی اس کے چہرے کو تھام کر آج خود پہل کرنے لگی، نہیں مہرو، آپ نے بہت دیر کر دی، اب ہم اپنا ارادہ نہیں بدل سکتے اور نہ ہی اپنے خاندان کی لڑکی کو کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ اسے خود سے دور کرتا انکار میں سر ہلاتا اسے شرٹٹ کر گیا، نہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ یہ شادی روک سکتے ہیں، ہمارے لیے نہ صحیح ہمارے بچے کے لیے، خدا کے لیے شاہ ہمارے بچے کے اوپر یہ ظلم مت کریں۔ وہ یکدم سے ممتا کے پیار میں اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں اور چہرے کو چھوتی ہوئی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے رو رو کر کہنے لگی، نہیں مہرو، اب وقت ہی نہیں ہے، آپ نے دیری کر دی ہے، اپنے شوہر کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بے اعتباری اور بدگمانی سے دور کر دیا ہے۔ اب ہم آپ سے صرف نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات تو اسی دن مر گئے تھے جس دن آپ نے ہمارے جائز رشتے کو اور ہماری جائز بچے کو گالی دی تھی، اور ہماری محبت کو تو آپ نے خود ہمارے دل کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا تھا۔ اب آپ
چاہے اپنا سر پٹک پٹک کر ہمیں وہ محبت یاد دلاتی رہیں گی نا، تو ہم تب بھی وہ سب یاد نہیں کریں گے کہ کبھی ہم نے اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی احساس محسوس کیا تھا، آپ کو دیوانوں کی طرح چاہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر سے اس کے نازک ہاتھ ہٹا کر کھدرے لہجے میں کہتا، اس کے نازک سے دل کو سخت رنج پہنچا گیا تھا۔ وہ سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں گیلا پن اور گلابی ہونٹ اپنی کم عقلی پر تھر تھرا اٹھے تھے۔ شاہ! اس کے ہونٹوں سے اس کا نام نکلتے ہی والا تھا کہ اس نے سخت دشیدگی سے اسے جبڑوں سے پکڑ کر نفرت سے دیکھنے لگا، جو اتنی سختی پر سسک اٹھی۔ ہم نے کہا نا آپ سے کہ آپ اپنا سر بھی اب پٹکیں گی نا، تو ہم پھر بھی آپ کے نہیں ہوں گے۔ اب آپ صرف ہمارے بچے کی ماں کی حیثیت یہاں اس گھر میں رہیں گی۔ اب ہماری بیوی کی حیثیت صرف فاطمہ عاقب شاہ کو ہم دیں گے۔ اب ہماری زندگی میں اول اور آخری عورت بن کر ہماری زندگی میں اب وہی آئے گی، بیوی کی حیثیت سے۔ ہم نے نہ صرف آپ کو سوچا تھا، اور جب سوچا تھا تب ہمیں آپ سے عشق ہوا تھا، لیکن ہم آپ کی اس نفرت کو سہتے سہتے وہ خواہش اپنے دل میں اپنی محبت کے ساتھ دفن کر چکے ہیں۔ اب آپ ہمارے دل سے اتر چکی ہیں۔ اب وہاں احساس کے جلتے دیپ نہیں، بلکہ نفرت کے سلگتے دھمکتے آگ بجھ رہی ہے۔ اب ہمارے دل میں صرف ویرانیوں کا راج ہے۔ کسی عورت کے لیے اب ہم وہ جذبات محسوس نہیں کریں گے جو ہم نے صرف آپ کے لیے محسوس کیے تھے۔ دستگیر عالم شاہ کی اس کے جبڑے پر اتنی سخت گرفت کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی کڑکتی تھی۔ مروسہ شاہ تکلیف سے آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ علی شاہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ تو حویلی کے سبھی افراد سے نفرت کرتا تھا، پھر زینب شاہ سے کیسے نکاح کرتا جو دستگیر شاہ کی بہن تھی اور عباس شاہ کی پوتی۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا اس نکاح کو روکنے کے پلان سوچ رہا تھا، تبھی اس کے ذہن میں ایک بے حد خطرناک خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی گیلری میں جا کھڑا ہوا اور نیچے دیکھنے لگا، تو گہرائی دیکھ اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ سج گیا، لیکن پھر ایک سوچ دماغ میں آتی ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی۔ مطلب اگر میں یہاں سے گر گیا تو اس دستگیر شاہ کا نکاح بھی روک دیا جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے کچھ الگ کرنا ہوگا۔ کمرے میں آ کر چکر لگاتے ہوئے وہ خود سے کہنے لگا، وہ چاہتا تھا کہ دستگیر شاہ کا نکاح ہو، اسے کسی صورت اس کی محبت نہ ملے، اسے خوشی نصیب ہونے تو وہ ہرگز نہیں دے گا، مگر وہ مروسہ شاہ سے الگ ہوگا تو وہ خوش نہیں رہ سکے گا۔ اور علی شاہ تو یہی چاہتا تھا کہ شاہ حویلی میں کسی کو بھی اس کی خوش نصیب نہ ہو، جسے اسے اس کی خوش نصیبی نہیں ہوئی تھی، اسے اس کی میرب نہیں ملی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی کسی کو اس کی محبت نہیں ملنی چاہیے۔ سب برباد ہوں گے تب ہی تو اسے سکون ملے گا۔ نکاح نامے میں فاطمہ شاہ کا نام دیکھ دستگیر شاہ کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے۔ وہ مروسہ سے تو کہہ کر آیا تھا کہ اب وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہے، لیکن وہ اب بھی اس کی جگہ کسی اور کو سوچنا گناہ سمجھ رہا تھا۔ دستگیر بچے کیا ہوا، سین کرو۔ دادا سائیں کے زور سے ہلانے پر ایک لمحے کو اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گیا تھا، پھر کھول کر وہ دوبارہ اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں دلہن کی جگہ فاطمہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نہیں روک سکتا تھا۔ اب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اپنے خاندان کی ذلت بھی اور اس کی خوشیاں بھی۔ وہ چاہے تو اپنے خاندان کی ذلت کو چھوڑ کر اپنی خوشیوں کو چن سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے ہی خاندان کو اس بھرے مجمع میں رسوا تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ بچے رک کیوں گئے، سائن کرو۔ اب کی بار اس کے بابا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ نیم آنکھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرنے لگا، اور اپنی خوشیوں کا قتل وہ اپنی ہی ہاتھوں سے کرنے لگا۔ اس کے دستخط کرتے ہی فضا میں مبارکباد کی صدائیں بلند ہو کر اس کی سماعتوں میں پگھلتا ہوا شیشہ نڈھالنے لگی۔ وہ پتہ نہیں کیسے وہاں سب سے بلغیر ہوا، کیسے سب سے ملا، اس سے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ وہ بس خالی دل و دماغ کے ساتھ وہاں کھڑا اپنی بربادی کو منا رہا تھا۔ بابا سائیں علی، وہ
وہ خالی ذہن کے ساتھ وہاں کھڑا تھا کہ اچانک ہی بخت شاہ اپنے تائے کی آواز پر وہ اس جانب دیکھنے لگا جہاں دولہا بنے علی شاہ نیچے گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہا تھا۔ ہر طرف لوگ بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ علی شاہ کی حالت پر بھی اسے ہوش میں نہیں لائی، بھلا کیسے اسے ہوش آتا، وہ خود اس وقت مر رہا تھا۔ دوسری طرف ان سب سے جان اندر عورتیں اپنی ہی خوشیوں میں مگن تھیں۔ لڑکیاں فاطمہ شاہ کو نکاح کی مبارکباد دے رہی تھیں اور ساتھ میں اسے اور زینب کو چھیڑ بھی رہی تھیں۔ اماں سائیں وہ علی شاہ تبھی اندر ایک ملازمہ آ کر روتی ہوئی اماں سائیں سے علی شاہ کی طبیعت خرابی کا بتانے لگی۔ زینب عالم شاہ جو بڑا سا گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی، وہ علی شاہ کا سن کر تڑپ کر اپنے گھونگھٹ گرا کر اٹھی کہ کیا ہوا انہیں؟ وہ آنکھوں میں خوف اور آنسو لیے اس ملازمہ سے پوچھنے لگی۔ اماں سائیں کے اشارہ کرنے پر دو لڑکیاں فاطمہ شاہ اور زینب شاہ کو وہاں سے لے جانے لگیں۔ فاطمہ شاہ خاموشی سے ان لڑکیوں کے ساتھ چلنے لگی، لیکن زینب شاہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ زینی بیٹی کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اندر جائیں، ابھی مولوی صاحب آ کر آپ کا نکاح پڑھوائیں گے، آپ ابھی اندر جائیں۔ اماں سائیں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، نہیں اماں سائیں، کچھ تو ہوا ہے، آپ ہمیں جانے دیں، ہمیں علی شاہ کو دیکھنا ہے۔ زینب شاہ بری طرح سے روتی ہوئی بولی، نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ اندر جائیں، ہم جا رہے ہیں نہ معلوم کرنے، آپ کا وہاں جانا درست نہیں ہے، وہاں غیر مرد بھی موجود ہے، آپ جانتی ہیں نا، آج تک ہماری بیٹیاں اور بہو کسی نامحرم کے سامنے نہیں گئیں، اب آپ بھی خیال کریں اس روایت کا۔ انہوں نے اچانک ہی سخت لہجے میں کہا، اماں سائیں، خدا کے لیے ہمیں جانے دیں، ہمیں علی شاہ کی خیریت معلوم کرنا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ زینب ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی، تبھی ایک ملازمہ نے اماں سائیں کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھمایا جو انہوں نے آگے بڑھ کر زینب شاہ کے لبوں سے لگایا تو وہ جوس نہ چاہتے ہوئے بھی زینب شاہ کو پینا پڑا، اور اس کے جوس پینے کے ٹھیک 1 منٹ بعد وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری۔ تو ان لڑکیوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ بے وفا صنم میرا، ہائے بے وفا صنم میرا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زور زور سے گنگنا رہی تھی، اپنی ناراضگی وہ اس پر اسی طرح نکال رہی تھی۔ صبح سے نہ ہی اس نے غزلان سائیں کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اس سے بات کر رہی تھی، بس جب وہ روم میں آتا تو میک اپ برش لے کر مائک بنا کر زور زور سے اپنی بے سری آواز میں گاتی اور اس کے کان پکاتی۔ وہ سخت تیوریاں چڑھا کر اس وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے میرا بے وفا، وہ ہاتھ لہرا کر گنگنا رہی تھی، تبھی شدید غصے سے غزلان سائیں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برش لے کر دور اچھالا اور اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی پشت سے لے جا کر رکھتے ہوئے اسے اپنے حارس میں قید کرتا وہ شیشے میں نظر آتے اپنے اور اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ نورے جہاں، ہم نے کب بے وفائی کی آپ سے جو آپ پوری دنیا کو گلا پھاڑ پھاڑ کر بتا رہی ہیں؟ سخت نظروں سے اسے شیشے میں دیکھتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا تو نور حرم یکدم سے پیچھے مڑی اور چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کے بے حد قریب جھکا سامنے شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو پکڑا اور نیچے کیا۔ آپ نے بے وفائی نہیں، ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی شہد رنگ کی نشیلی آنکھیں گاڑتی ہوئی بولی، کیسا دھوکہ؟ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتا سخت لہجے میں کہنے لگا تو نور حرم بے ساخت آگے بڑھ کر اس کے کشیدہ سینے سے لگی اور پیچھے سے نازک ہاتھوں کی گرفت تنگ کرنے لگی۔ آپ نے وہ USB کیوں پھینکی تھی؟ ہمیں آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہے، پھر آپ کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیوں ہم ایک الگ اور خوشیوں بھری زندگی جی نہیں سکتے جہاں آپ اور ہم ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، نہ ہی آپ کے مرید، نہ ہی آپ کا ماضی ہو؟ وہ اس کی باہوں کے حلقے میں آنکھیں میچے کہہ رہی تھی۔ غزلان سائیں اس کی بات پر اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھتا اور دوسرا پشت پر رکھ کر اسے ہلاتے ہوئے نظریں نیچی جھکا کر اسے دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ سیاہ آنکھوں میں محبت بھری گرمی لیے اس کا چہرہ نرمی سے پکڑ کر اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتے کہنے لگا، کیا آپ سچ میں ہماری مدد کریں گے؟ وہ خوشی سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، ہاں ہاں، لیکن ایک شرط پر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ خوشی سے
अपने पैरों को उठाकर अपना प्यार भरा भूसा उसके गालों पर बारी बारी छोड़ती दूर हुई। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। वो खुशी से उसके सीने से लगी बोली। गजलान साई उसकी बात पर मुस्कुराया। उसके हाथ हुन्स उसकी नाजुक पुश्त को आस्तगी से सिला रहे थे। नूरे जहां, वहाँ हवेली में आप नहीं, आपकी दोस्त और आलम दाद जाएंगे, वो भी एक हकीकी शरी हैसियत से। क्या आपको हमारी ये शर्त मंजूर है? गजलान साई एकदम से संजीदगी से गोया हुआ। नूरे हरम जो इसके कशीदा सीने से लगी मुस्कुरा रही थी, ये शख्स सुनते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी और वो झटके से सर उठाकर उसे साख नजरों से देखने लगी। ये मैं अपनी दोस्त से पूछूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि वो क्या कहती है। अगर वो ना मानी तो फिर आप हमें भी हवेली जाने से रोकेंगे नहीं। अगर आपने ऐसा किया ना तो हमसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। वो उसकी बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोली, मगर आखिर में वो तिरछी निगाहों से उसे देखती हुई बोली, अगर आपकी दोस्त नहीं मानी तो नूरे जहां, हम भी आपको हवेली जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो उसकी दोनों नाजुक कलाइयों को सख्ती से पकड़कर अपनी बेहद करीब करता बोझल लहजे में कहने लगा। नूरे हरम उसकी तपिश जद सांसों की थपेड़े अपने चेहरे पर महसूस करती मुस्कुराई और अपनी छोटी सी सुर्ख नाक वो उसकी खड़ी नाक से टच करती सहलाने लगी। सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए शाह साईं। वो उसकी स्याह आंखों में देखती मेनी खेजी से मुस्कुरा कर बोली। गजलान साईं वो जो उसकी समझ देख रहा था, उसकी प्यार की गर्मी से धमकते लहजे पर वो नजरें उस नाजुक वजूद पर गाड़ कर उसे देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। इस वक्त माहौल में दोनों के जज्बों के शोले भड़क रहे थे। इन दोनों को जलाने के लिए और फिजा में दोनों की गर्म सांसों की महक रच बस गई थी। कैसी सजा? नूरे जहां भारी बोझल आवाज में कहता, झटके से उसके नाजुक पतली सी कमर के गिर्द अपने हाथ हायल करता, वो हारस अपना हारस तंग करता, वो उसे अपने बेहद करीब करता देखने लगा। प्यारी सी वो अपनी नाजुक हाथों से उसकी घनी मूंछों को छूकर शरारत से इन्हें ताव देती हुई और इसकी स्याह बेड़ से खेलती हुई शरीर लहजे में बोली, किस तरह प्यारी सी सजा हमारी जान हमें देने वाली है, हमें भी तो पता चले। वो इसकी मूंछों को छेड़ने पर अपने लबों पर तबस्सुम सजाता मकरूर ज़दा आवाज में पूछने लगा। नूरे हरम जो अब उसके गालों को खींच रही थी, इसकी आवाज में भारीपन महसूस करती अपने दोनों हाथ उसकी पुश्त पर ले जाकर बांध कर वो उसके चेहरे पर झुकी और अपनी गर्म सांसों की महक उसकी सांसों में बसाने लगी। इस तरह की सजा देना चाहती थी। अब अगर आपने आइंदा हमारे साथ बेईमानी की तो हम आपको इससे भी बुरी सजा देंगे शाह साईं। वो गहरी सांस लेती अपनी पेशानी उसकी फराख पेशानी पर मस करके आंखें बंद करती हुई गहरी लहजे में बोली। उसकी सांसों की महक अरके गुलाब जैसी थी जो गजलान साईं की नथुन से टकराकर उसे मदहोश की है उसकी होश गंवा रही थी। हमें दिलो जान से मंजूर है आपकी हर सजा। हम खुशी खुशी आपके दिए हर सख्त से सख्त सजा को काटने के लिए तैयार हैं। पर हमारी प्यारी नूरे जहां, बस आप हमसे इसी तरह मोहब्बत करती रहना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना, वरना हम अगर इस बार टूटे ना तो फिर हमें कोई भी समेट नहीं सकता। उसे अपने बाहों में भर कर वो उसे लिए बेड की तरफ बढ़ा और उसे आराम से नरम बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर झुका और बेड साइड टेबल पर रखे रोशन लैंप को हाथ बढ़ाकर बंद करता वो शिद्दत से अपना लम्स उसकी अंग अंग में छोड़ने लगा। सारी रात गजलान साई की शिद्दतों भरे लम्स से मामूल की तरह इनकी ये खूबसूरत रात भी एक रोमानवी दस्तान तहरीर करता है। खुशनुमा रात का इख्तिताम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरते ही होता जा रहा था। नूरे हरम इस वक्त महामहर खान के शानदार से महल नुमा घर में इसे आलमदाद से शादी करने के लिए मना रही थी, जो मान ही नहीं रही थी। उस लोमड़ी से शादी नो नेवर। मुझे कुत्तों ने नहीं काटा कि मैं उस चालाक लूंबड़ से शादी करूं। वो अभी शावर लेकर वाशरूम से बाहर निकली थी। सर से पानी निकल कर उसकी कमर में बिछी कीमती कालीन पर गिर रहे थे। वो उस वक्त सफ़ेद बात गाउन में मुबलिस थी जो पैरों तक छू रहा था। माही यार, मेरी दोस्त बहन नहीं हो, देखो अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। वो खड़ूस सटून हार्टमैन
स्टोन हाथमैन हमें अपनी बीवी को अपनी डर की वजह से इस हवेली में जाने की परमिशन नहीं दे रहा। अब सिर्फ तुम और वो आलमदादी हवेली से वो यूएस भी ला सकते हो। वो बेचारगी से उसके नाजुक हाथों को पकड़ती हुई बोली। महामेहर खान अपने बालों को दूसरे हाथ से टॉवल से खुश कर रही थी। उसकी बात पर सख्त नजरों से उसे देखने लगी। नूरी, शादी खेल नहीं है जो तुम मुझे इस तरह मना रही हो। ये रिश्ता जीवन साथी के साथ उम्र भर रहने का नाम है। ये एक पाकीज़ा और मजबूत बंधन का नाम है। वो नूरे हरम से काफ़ी समझदार थी, इसीलिए उसे समझाती हुई बोली। लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। वो मुंह फुलाकर सामने बेड पर जाकर बैठी तो महामहर ने नज़रों को गुस्से से फैलाकर उसे घूरा और पैर पटक कर बेड की जानिब बढ़ी। नूरी, तुम समझती क्यों नहीं हो? बच्ची की बच्ची हो तुम, बड़ी कब होगी? और ये अंकल को आखिर क्या पड़ी थी जो तुम्हें इस कम उम्री में शादी जैसे बंधन में बांध दिया? अकल तो तुम में है ही नहीं। पता नहीं तुम्हारा शाह साईं बेचारा तुम्हें कैसे संभालता है। मुझे तो सच में उस पर तरस आ रहा है, तुम जैसी जल्लाद बीवी की वजह से। वो उसकी जानिब देखती हुई बोली। उसे ग़ज़लान शाह पर वाकई में इस वक्त बहुत तरस आ रहा था, जो नूर हरम जैसी बेवकूफ़ और शरारती लड़की उसकी बीवी थी। बाबा का तो हमें खुद पता नहीं है ऐसी क्या वजह थी जो वो इतनी जल्दी हमारी शादी करने पर मजबूर हुए थे। बाबा जब वापस आएंगे मैं इस बारे में इनसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन जो भी है, अब हमें साईं से बहुत इश्क है। अब इनके बगैर हम नहीं रह सकते। नूरे हरम ने पहले अपने बाबा के बारे में सोचते हुए कहा, फिर आखिर में ग़ज़लान शाह के बारे में बड़े ही प्यार से कहने लगी। ठीक है नूरी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारी मिशन की वजह से। और उस लूबड़ से कहना कि शादी सिर्फ एक मिशन के लिए मैं कर रही हूँ। इससे कहना अगर उसने मुझसे कोई भी तलक रखने की कोशिश किया ना तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। महामेहर खान उसकी मोहब्बत को देखते हुए अचानक से एक बहुत बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गई। वो उसे कंधों से लगाकर उससे प्यार से देखने लगी, फिर गोया हुई। क्या सच में महा आप आलमदाद से शादी करेंगी? नूरे हरम उसकी बात पर चहकती हुई उससे पूछने लगी तो उसने सर हाँ में हिलाया। ले हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शाह साईं को बेगुनाह साबित करने की वजह से। बस तुम इस आलमदाद को अच्छे से समझा देना कि ये शादी किस वजह से होगी। वो उसे अपने साथ लगाकर आखिर में आलमदाद का नाम मुंह टेढ़ा करके लेने लगी। उसे आलमदाद नाम से पता नहीं क्यों चिढ़ हो रही थी। हालांकि वो उस रात उतने होश में नहीं थी और सुबह वो अपने घर में थी तो उससे मुलाकात उसे याद नहीं थी, बल्कि उसे तो आलमदाद को सही से देखा भी नहीं था कि वो कैसा है। मुझसे निकाह क्या है? तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लग जाओ। मुझे ये मोहब्बत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले से कह रही हूँ, मुझसे मोहब्बत मत करना। महामेहर खान और आलमदाद का निकाह ग़ज़लान साईं के हुक्म से उसकी हवेली में हुआ था और अब वो सब हाल में बैठे थे। महामेहर ने तीखी नज़रों से आलमदाद की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मोहब्बत? हाँ हाँ हाँ। उसकी तंजिया बात पर वो कहता ज़ोर से अस्तुरिया हंस पड़ा। वो दोनों ग़ज़लान और नूरे हरम के सामने एक दूसरे से लड़ रहे थे। हाँ, शक्ल देखी है लड़की अपनी, मैं मोहब्बत करूंगा वो भी तुमसे। उसकी तरफ देखते हुए आलमदाद हंसते हुए कहने लगा, क्यों, क्या खराबी है मेरी शक्ल में? क्या मैं बदसूरत हूँ जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सांड नुमा बंदर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए भी नहीं, समझे? वो आलमदाद की कस्तरी जिस्म पर चोट करती गुस्से से बोली। आलमदाद उसकी सांडनुमा बंदर कहने पर अपने आप को देखने लगा। भला वो कहाँ से सांड और बंदर लग रहा था? क्या क्या कहा लड़की? मैं सांड बंदर? तुम्हें कोई शेर नहीं मिला जो मुझे इनके साथ मिला दिया? क्या मैं तुम्हें बंदर की तरह उछल कूद करते हुए नजर आया या फिर सांड की तरह फैला हुआ? आलमदाद और माँ मेहर को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख ग़ज़लान साईं ने नूरे हरम की जानब बेचारगी से देखा। क्या शेर? व्हाट अ जोक! महामेर यकदम से उसे देखती हंसने लगी। आलमदाद उसे हंसते हुए देख गुस्से से अपनी मुठियाँ खिसकाने लगा। क्यों, क्या मैं शेर की तरह नहीं लगता जो तुम हंस रही हो, पागल लड़की?
सुर्ख आंखों से उसे घूर कर पूछने लगा। महामहर हंसने की वजह से आंखों में नमी लिए उसकी बात पर उसे देखने लगी। लाइक सीरियसली तुम और शेर की तरह? वो हंस हंस कर पागल होती हुई बोली। खामोश लड़की, वरना? आलमदाद को इसकी हंसी सख्त जहर लग रही थी। वो गुस्से से गड़गड़ाया। स्टॉप! नूरे हरम अपनी जगह से उठी और इन दोनों के बीच में आकर बोली। गजलान साई उसे इन दोनों के पास देख मुस्कुराया। ये आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? आप लोग क्या हवेली जाकर इसी तरह टॉम एंड जेरी की तरह लड़ेंगे? नूरे हरम ने सख्त नज़रों से आलमदाद और माहमहरम को देखते हुए कहा। आलमदाद और माहमहर खान एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। नूरे हरम की बात पर सीधे होकर उसे देखने लगे। नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगी। हाँ, ये उसे समझाए। मुझे शक हो रहा है ये जिस नज़रों से मुझे देख रहा है अपने दिमाग में प्लान बना रहा होगा मुझे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मैं उसे पसंद जो नहीं करती हूँ बाकी लड़कियों की तरह ना। महामहर सख्त नज़रों से आलमदाद को देखती हुई बोली। नूरे हरम और गजलान साई का दिल चाहा कि इन दोनों का सर एक दूसरे से टकरा दें। ये दोनों तो इनसे भी बड़े स्यापे थे। साईं, इस लड़की से साफ कह दें कि हमसे कोई उम्मीद मत लगाए। हम उसे कुछ भी नहीं देंगे। ये शायद इस तरह लड़कर चाहती है कि हम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, तो ये इस लड़की की खाम ख्याली है। आलमदाद ने तीवरियां चढ़ाकर महर को घूरते हुए गजलान साई को मुखातिब किया। माम महर खान और आलमदाद, लड़ने से बेहतर नहीं कि आप दोनों हवेली में एंट्री कैसे करना है? ऐसी कौन सी जगह हो कि शाह हवेली वाले आलमदाद को नफरत की बजाय नरमी से अंदर दाखिल होने की इजाज़त दें? आपको तो वो पहचानते नहीं है, लेकिन आलमदाद को वो अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे खादम खास हैं। वो इतनी आसानी से उसे अंदर आने नहीं देंगे, बल्कि शायद गांव में देखती गोली से उड़ा दें। आलमदाद को गांव वाले, गजलान साई ने संजीदगी से कहा था, तो इसकी बात पर महरम और आलमदाद संजीदा हो गए और एक साथ बैठकर प्लान बनाने लगे कि आलमदाद को कैसे हवेली के अंदर दाखिल होने में कामयाब करना है। नूरे हरम किचन में खड़ी इसके लिए फ्रूट सलाद बना रही थी। पूरे किचन को उसने फैला कर रख दिया था। सामने टेबल के ऊपर उसने एक प्लेट में सेब के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे थे और अब वो एक स्माइली फेस बनाकर मुस्कुराई। नूरे जहां, आप क्या बना रही हैं? गजलान साई अचानक पीछे से आकर उसे पकड़ते हुए पूछने लगे। नूरे हरम उसकी जानिब मुड़ी और उसकी नाक को छूकर दोनों हाथों से उसके गालों को खींचती उसे हाथ मुस्कुराने का इशारा करने लगी। फ्रूट सैलेड, वो उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए बोली। गजलान साई उसकी बेबाक निगाहों और नाक की नोक को अब अपने लबों से पर महसूस करके अपने हाथ इसकी नाजुक कमर के गिर्द बांधकर उसे अपने बेहद करीब करता उसे प्यार से देखने लगा। लाएं, ये फ्रूट हमें दें, हम बनाते हैं। वो उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर किचन का काउंटर पर बिठाते हुए कहने लगा और एप्रन पहनकर फ्रूट काटने लगा। वो किचन काउंटर पर बैठी उसे देख रही थी, जो उसके करीब खड़ा बड़े ही तेजी से फ्रूट काट रहा था। वो थोड़ा सा खिसक कर उसके करीब हुई और हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को अपने हाथ से छूने लगी। इश! वो अपने चेहरे पर उसकी उंगलियों के पोरों से छूने पर जब्त से खुद को रोकने की वजह से अपनी उंगली पर चाकू फेर गया। वो बुरी तरह से सिसक कर पीछे हटा। नूरे हरम, जो उसकी चेहरे को प्यार से छू रही थी, उसके हाथ से बुरी तरह से खून बहते हुए देखती तड़प कर तेजी से आगे बढ़ी। शाह साईं, ये क्या कर दिया आपने? देखिए कितना खून बह रहा है। वो रोती हुई इसकी उंगली को देखती हुई बोली। गजलान साईं, जो उसके हाथ पकड़ते ही दर्द भूल गया था, उसे देख रहा था। नूरे जहां, हम ठीक हैं, खुदा के लिए रोएं तो मत। उसके आंसुओं को देखो तड़पता और उसे दूसरे हाथ से अपने सीने से लगाता हुआ कहने लगा। नूरे हरम, जो उसके हाथ को पकड़े हुए थी, उसकी हथेली से निकलते खून को देखते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगी। नहीं शाह साईं, चले हम हॉस्पिटल चलते हैं, देखे तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो यकदम से उससे अलग होती उसके दूसरे हाथ को अपनी कमर से हटाकर सख्ती से पकड़ती हुई तेजी से बाहर की जाने बढ़ने लगी। नूरे जहां, मेरी जान, हम ठीक है। ये इतना सा तो चोट है, हम हॉस्पिटल जाते हुए क्या अच्छे लगेंगे? गजलान साईं अपनी जिद्दी बीवी को बेबसी से देखते हुए कहने लगा, जो उसे खींचकर हवेली से बाहर और अब पोर्च में खड़ी गाड़ी की जाने बढ़ रही थी। चुप करें आप,
ये इतना सा चोट है, इतना ज़्यादा खून बह चुका है और आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। चले अंदर बैठे, हम कुछ भी नहीं सुनेंगे जब तक डॉक्टर ड्रेसिंग नहीं करता। आपके हाथ को हमें तसल्ली नहीं होगी। वो उसे गुस्से से डपट कर गाड़ी का दरवाज़ा इसके लिए खोलती उसे अंदर बैठने का कहने लगी। वो भी बच्चों की तरह मुंह बसोड़ कर अंदर बैठा। अली शाह को हवेली के बड़े हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो यहाँ औरतों के पास ठहरा था ताकि हॉस्पिटल से कोई खबर मिले तो वो सबको तसल्ली दे सके। वो बाहर हाल में सोफे पर बैठा था कि तभी ज़राना खाने से अम्मा साई और जैनब की साथ काफ़ी बाकी हवेली की औरतों की चीखें सुनाई दी। तो दस्तगीर शाह तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। अंदर जब वो दाखिल हुआ तो सामने फातिमा शाह को अम्मा साईं की गोद में बेसुध पड़े देख वो आगे बढ़ा तो उसे उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलते हुए देख वो साख्त रह गया। ये झाग अली शाह के मुंह से निकलते झाग से मुख्तलिफ थी। अम्मा साईं, ये वो फटी आंखों से आगे बढ़ता फातिमा शाह को देखते हुए अम्मा साईं से पूछने लगा, जो फातिमा शाह के वजूद को रोती हुई हिला रही थी, जो आंखें मोंदे पड़ी हुई थी, जबकि इनके पास हवेली की सभी औरतें बैठी बुरी तरह से रो रही थी। दस्तगीर, मेरे बच्ची, ये बिल्कुल मेरे सालार की तरह मेरी बच्ची हमारी बच्ची के साथ हुआ है। किसी ने इसको जहर दिया है। इसके भी मुंह से उसी तरह झाग निकला था। जल्दी करो, मेरी बच्ची को अस्पताल लेकर जाओ, वरना ये भी मुझे अपने भाई की तरह छोड़कर चली जाएगी। माँ साईं फातिमा अपनी बच्ची को बेहोश देख रोती हुई बोली। इन्हें इस वक्त सलार शाह नजर आ रहा था। अपनी बाहों में इसका सख्त वजूद महसूस हो रहा था। फातिमा शाह को छोड़कर वो सिसक कर कहती दस्तगीर शाह की जानिब देख रही थी, अम्मा साईं, आप फिक्र मत करें, फातिमा को कुछ नहीं होगा। सालार भाई की तरह हम फातिमा को नहीं खोएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं उसे दूर जाने नहीं दूंगा। दस्तगीर शाह तेजी से आगे बढ़ा और उसके बेजान वजूद को अम्मा साईं की गोद से उठाया और तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। अब्बास शाह, ये जहर वो है जो आपके पोते को भी दिया गया था। शुक्र है आपकी पोती को ज्यादा मकदार में नहीं दिया है। जिसने उसे जहर देना चाहा होगा, अगर उसने डोज ज्यादा किया होता तो वो भी सलार शाह की तरह मौके पर मर जाती। डॉक्टर्स के पापा सईद अब्बास शाह शॉक्ड रहकर दस्तगीर शाह की जानिब देखने लगे, जो संजीदगी से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। वो इस वक्त उस रूम में था जहां अली शाह था, जो सामने बेड पर आंखें बंद किए पड़ा था। वो भी डॉक्टर की बात सुन रहा था। और अली शाह, उसका जहर क्या वो भी सेम है जो उसने पिया था? संजीदगी से दस्तगीर शाह अब अली शाह के मुतालिक पूछने लगा। नहीं, वो मुख्तलिफ है। वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से वो अब ठीक है, बल्कि अब वो होश में आ चुका है। लेकिन दूसरा जहर बहुत स्ट्रांग है, बल्कि कल तक इन्हें होश आएगा, आज नहीं। हाँ, दोनों खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बात पर वो दादा साईं की जानिब देखने लगा, जो उसे ही संजीदगी से देख रहे थे। तुम दस्तगीर शाह अपनी मोहब्बत के लिए किसी मासूम की जान लोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी। क्यों दिया फातिमा को जहर? क्या इस 2 टके की उस्तानी के लिए? हाँ, बताओ मुझे। तभी अचानक से अली शाह शदीद गुस्से से उठा और बेड से नीचे उतर कर दस्तगीर शाह की जानिब बढ़ा और उसे गर्दन से पकड़कर गड़गड़ाया। बकवास बंद करो अपनी। मैं क्यों दूंगा फातिमा को निकाह के बाद जहर? हाँ, वो संजीदगी से अली शाह की आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर गहरी लहजे में पूछने लगा। अली शाह इसके चेहरे के पथरीले तासर से यकदम से पीछे हट गया तो दस्तगीर शाह ने संजीदगी से कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया। क्यों मारूंगा मैं एक मासूम को? हाँ अली शाह, मैं कौन से बदले में जल कर क्यों किसी बेकसूर को जान से मारने का प्लान बनाऊंगा? हाँ, संजीदगी से कहते हुए अली शाह की जानिब बढ़ने लगा। सईद अब्बास शाह तासुर से अली शाह को देखने लगे, क्योंकि वो और दस्तगीर शाह और घर के सभी लोग अच्छे से जानते थे कि अली शाह ही सलार शाह का कातिल है। ये बात इन्हें उस दिन पता चली जब अली शाह ने दस्तगीर शाह का एक्सीडेंट किया था। उन्होंने अपने ख़ास बंदे अली शाह के पीछे लगाए थे और अली शाह की गैर मौजूदगी में उन्होंने खादमों की मदद से जब इसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें वो जहर मिला जो सलार शाह को दिया गया था। यह बात भी अपनी फैमिली डॉक्टर से, जिसने सलार शाह की ट्रीटमेंट किया था 1 साल पहले किया था, इनसे पूछने के बाद उन्होंने क्लियर कर लिया था कि अली शाह ही सलार शाह का कातिल है।
अलीशा, तुम ये 2 नंबरी जहर पीकर तुम्हें क्या लगा कि हमसे बच जाओगे? तो ये तुम्हारी भूल है। ये जो जहाँ चल रहा है ना, ये सब एक नाटक है। यहाँ तक मेरा और फातिमा शाह का निकाह ड्रामा था, सिर्फ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मैंने तो अपनी और मरोसा के निकाह की बात उसी दिन बता दिया था दादा साईं को, जिस दिन मैं मरोसा को अपने साथ लेकर आया था। ये सब जो चल रहा है, ये मेरा सोचा समझा प्लान था, जो मैंने फातिमा शाह को एतबार में लेकर उसे बताया था, क्योंकि वो 1 साल से अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतरते हुए देखने की ख्वाह है। इसीलिए उसने मेरा साथ दिया, और आज तुम बेनकाब हो गए अपनी इस बेतुकी सी 2 नंबरी मंसूबे की वजह से। अली शाह, दस्तगीर शाह ने यह प्लान अली शाह की सच्चाई जानने के बाद दादा साईं के साथ मिलकर रखा था। अब वो पकड़ा गया था तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन गाजी भाई की वो बेगुनाही साबित नहीं कर पाया था। इनकी बेगुनाही का सबूत उसने अभी तक नहीं मिला था। वो 1 साल से ढूंढ रहा था, पर वो पुरुमीद था कि एक दिन जरूर वो गाजी भाई को बेकसूर साबित कर देगा, जिस तरह आज उसने अली शाह को बेनकाब कर दिया था। इंस्पेक्टर, ले जाओ इस आस्तीन के सांप को, हम इससे जरूर आकर सवाल करूंगा कि ये सब उसने क्यों किया था। इतनी नफरत वो क्यों करता है शाह हवेली के हर एक एक फर्द से? आखिर वजह क्या है नफरत की, जो हाँ ये हम सब से करने लगा है? सईद अब्बास शाह ने ऑफिसर से कहते हुए नफरत से अली शाह की जानिब देखते हुए कहा, जो 2 एहलकार की गिरफ्त में फटी आंखों से दस्तगीर शाह को देख रहा था। वो इस वक्त शौक में था, आखिर वो इतनी जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता था? उसने तो इतनी खामोशी से अपने प्लान पर काम किया था कि भनक तक किसी को पढ़ने पढ़ने उसने किसी को नहीं दिया था। लेकिन आज वो कैसे बेनकाम हुआ, कैसे? भरोसा शाह शावर के नीचे खड़ी हिचकियां ले लेकर बुरी तरह से रो रही थी। आज रात उसके लिए भारी थी। ये सोच बार बार उस जहन पर किसी हथौड़े की जब्त की तरह उसे लग रहा था। वो किसी और के साथ एक बेड पर किसी दूसरी औरत के साथ ये रात गुजारने वाला है। ये सोच उसको तकलीफ पहुंचा रही थी। उसके जिस्म और दिल में एक आग भड़क सी रही थी। वो उस आग को ठंडा करने शावर के नीचे खड़ी अपने आंसू को बहा रही थी। शाह, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? वो अपना चेहरा ऊपर करती जोर जोर से चीखती हुई हंसानी अंदाज में बोली, क्यों हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा आपने? शाह, क्यों? वो अपने पेट पर हाथ रख कर आंखें सख्ती से मेचती हुई वो रो कर बोली। तभी पीछे से किसी के मजबूत हाथ उसके नाजुक हाथों के ऊपर अपना लफ्ज बशकने लगे, और नरम गर्दन पर गर्म सांसों की तपिश शावर से निकलती यख ठंडे पानी के बावजूद भी उसके पूरे वजूद में हरारत बशकने लगे। महरू, एक गंभीर नीम सरगोशी इसकी समाज से टकराई तो वो तड़प कर पीछे मुड़ी, तो अपने सामने उसे इस वक्त देख वो खुद पर कंट्रोल ना रख सकी, और उससे सकती बेकरारी से अपने हाथ उसके चेहरे पर रख वो मुकाबले के आंसू से तर लबों को अपने गुलजेर लबों को सजा गई। ये तक भूल गई कि उसे सुबह इसके साथ क्या किया था। दस्तगीर शाह अली शाह को ऑफिसर्स के हवाले करने के बाद सीधा उसके पास आया था। वो अब उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था। उसने सुबह उसे सिर्फ एहसास दिलाने के लिए वो सब कहा गया था कि उसे एहसास हो जाए कि तकलीफ किसे कहते हैं। जब महबूब की वजह से तकलीफ मिलती है तो कितना दर्द होता है। जब वो बेडरूम में दाखिल हो रहा था तो वॉशरूम से उसकी चीखें सुनकर वो परेशानी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, तो उसने शावर के नीचे कपड़ों समेत देख वो बहुत तड़पा और पीछे से जाकर उसे साथ लगा गया था। शाह, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए था। वो उसके चेहरे को थाम कर नीम आवाज में बोली। दस्तगीर शाह ने उसकी भीगी पेशानी से पेशानी थका टका कर लब उसकी सुर्ख सुतून नाक पर सजाकर वो उसे देखने लगा, तो हम वहीं पर हैं। उसकी पेशानी से पेशानी को हटाकर वो अपने लब उसकी गर्दन पर रखता बोझल लहजे में कहने लगा। भरोसा उसकी बात और धमकते लफ्ज पर लहज उठी।
نہیں آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، وہ آپ کی راہ تک رہی ہوگی۔ وہ اس کی جا بجا لمس کو اپنی گردن، لب اور گالوں پر پھسلتے ہوئے محسوس کرتی شدت سے کانپتی ہوئی کہنے لگی، مہرو، ہماری بیوی فی الحال صرف ایک ہی ہے جس کے پاس بے حد قریب کھڑے ہم اپنی شدتوں بھرے لمس لوٹا رہے ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اچانک سے وہ اسے باہوں میں بھر کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، اور اس وقت وہ جانتا تھا کہ مروسا صبح سے رو رہی تھی۔ اب اس کے لیے اتنی دیر شاور کے نیچے کھڑے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر اسے سامنے سے کرسی کھینچ کر بٹھاتے ہوئے اس کے لیے ایک آرام دہ سوٹ نکال کر اسے چینج کرنے کا کہتا خود باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب مروسا شاہ باہر نکلی تو سفید آرام دہ فراک پہنے ہوئے تھی۔ دستگیر شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور بیڈ کی جانب لے جانے لگا۔ آپ اس وقت حویلی میں کیوں نہیں ہیں؟ وہاں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب وہ آپ کی بیوی ہے، جتنا حق میرا ہے آپ پر اب اس کا بھی آپ پر اتنا حق ہے۔ آپ پلیز خیانت مت کریں، اسے بھی برابر حق دیں جس طرح آپ نے مجھے دیا تھا۔ وہ بازیت تو اس سے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن یہ سب کہتے ہوئے اندر سے حوصلہ جمع کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی اسے کسی اور عورت کے ساتھ جوڑ کر۔ مہرو، پہلے کچھ کھاتے ہیں، پھر ہم وہ سب بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی تھی آج۔ دستگیر شاہ نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے اسے دیتے ہوئے کہا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی تو وہ آگے بڑھا اور خود اسے کھانا کھلانے لگا۔ دور رہو کمینے ذلیل انسان مجھ سے، یہ مت بھولو کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں۔ اگر غلطی سے بھی ہماری آواز باہر چلی گئی نا تو ہمیں ایک منٹ میں یہ لوگ گولی سے اڑا دیں گے۔ وہ دونوں پوری حویلی میں رات 3 بجے کے قریب ثبوت ڈھونڈنے نکلے تھے۔ راستے میں جب ان کی نظر ایک خادم پر پڑی تو وہ جو اس کے پیچھے تھی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کی مضبوط کلائی پکڑ کر سامنے نظر آتے ایک روم میں داخل ہوئی، اور اب وہ دونوں اس روم میں رکھے ایک الماری کے اندر تھے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اچانک اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ آگے لا کر وہ اسے اپنی تنگ ہارس میں مقید کرتا اس کی شفاف گردن کو چھونے لگا تو وہ شدید غصے سے خود کو چھڑاتی ہوئی بولی، یاد ہے لڑکی کہ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ رہی دوری کی بات، یہ اب ناممکن ہے۔ آپ اب ہماری ریاست کی ملکہ بن چکی ہیں، تو اب آپ مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہیں گی۔ وہ اس کی گردن کو چھوتے ہوئے سر اوپر اٹھا کر گمبھیر آواز میں کہتا اسے سخت غصہ دلا گیا، یہ شادی میں نے تم سے صرف اس مشن کے لیے کی تھی، نہ کہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ اپنے ہاتھوں اور منہ کو لگام دو، ورنہ میں اچھی طرح انہیں لگام دینا جانتی ہوں۔ وہ سختی سے اس کے مضبوط ہاتھوں کو پکڑتی ہوئی بولی، تو لگام دو نا لڑکی، ہم نے روکا تو نہیں ہے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتا باہر سے آتی روشنی میں وہ اس کے بری طرح سے ہلتے لبوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ مدہوش ہو گیا ان لبوں کی تھرتھراہٹ کو دیکھ کر۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں میں نشہ لیے نیچے جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تم جھوٹے انسان ہو، اتنی جلدی اپنی بات سے کیسے منکر سکتے ہو؟ کیسے کہہ رہے تھے اس دن اپنے سائیں کے سامنے کہ میں صرف مشن کے لیے اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائے ہو، اب خود مجھ سے امید لگا رہے ہو؟ وہ اسے دور کرتی چٹک کر بولی، لڑکی، پہلے جو کہہ رہے تھے وہ سب سچ کہہ رہے تھے کہ ہم سے امید مت لگانا، اور اب بھی سچ کہیں گے کہ آپ کو جتنی مرضی ہم سے دل لگانا ہے، ہمیں محبت کرنا ہے، ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگے گا، بلکہ بہت اچھا لگے گا کہ آپ بھی ہماری طرح اس رشتے کو قبول کر رہی ہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے پیار بھری گمبھیر آواز میں کہتا اس کی تھوڑی کو چھو کر اسے لہجنے پر مجبور کر گیا، شٹ اپ، اپنی گھٹیا بکواس بند کرو، تمہیں مجھ سے یہ 5 گھنٹے میں کیسی محبت ہو گئی؟ ہاں، مجھے تو اب تم مشکوک لگ رہے ہو، کہیں تم مجھ سے کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے ہو؟ وہ ملازم کے وہاں سے جاتی ہی الماری کے پٹ کھول کر لات مار کر باہر گرا کر خود اس کے اوپر چڑھ کر اس کے دونوں مضبوط
ہاتھوں کو سختی سے جگڑتی ہوئی بولی۔ ماں مہر خان کو اس وقت عالمداد بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ پلان کو بنائے ہوئے انہیں 4 گھنٹے ہوئے تھے اور اب یہ 5واں گھنٹہ ہونے والا تھا، تو پھر عالمداد اسے اتنی جلدی اس سے کیسے پیار کا بخار چڑھا؟ پیار گھنٹے دن مہینے سال نہیں دیکھتی پیاری، یہ بس ہو جاتی ہے کسی بھی لمحے، کسی بھی دن یا سال میں، جیسے مجھے ان 5 گھنٹوں کے اتنے مختصر وقت میں تم سے ہوا ہے۔ عالمداد یکدم سے اسے نیچے کرتا، خود وہ اس کے اوپر جھک کر اس کے چہرے پر آوارہ لٹوں کو پیچھے کرتا، گمبھیر آواز میں کہتا، اس کے غصے سے کانپتے لبوں پر جھکنے لگا، "اسٹاپ اٹ، ذلیل انسان، دور رہو مجھ سے، اپنے گندے ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔" ماں مہر اپنا چہرہ دوسری طرف کرتی ہوئی شدید غصے سے بولی، "جانب، ہمارے ہاتھ تو بالکل بھی نہیں چل رہے۔ ہاں البتہ منہ ضرور گستاخی کرنے والا ہے، اگر خاموش رہو گی تو ہم اسے لگام ڈالیں گے۔" وہ اسے ڈرانے کے لیے سچ میں اس کے لبوں کے قریب اپنا چہرہ لے جاتے ہوئے بھاری آواز میں کہنے لگا۔ ماں جو چہرہ ادھر ادھر کر رہی تھی اور چیخ رہی تھی، اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ "لڑکی، ماننا پڑے گا کہ تم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، جو ہمارے جھانسے میں نہیں آئی، ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی کمزور پیار کی بھوکی لڑکی ہوتی نا، تو وہ اس وقت یہاں نہیں، ہمارے بیڈ روم میں ہماری تنگ باہوں کی گرفت میں سمٹ رہی ہوتی، ہماری پیار کی گرمی میں سلگ رہی ہوتی۔" وہ اس سے دور ہونے کے بعد بھی بے باکیت سے باز نہیں آیا، اس کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں مینی خیزی اشارہ کرتے ہوئے اسے شرم سے سرخ اناری کر گیا۔ "کتنے بے شرم ہو تم، لائر، کمینے، ذلیل انسان! اگر وہ لڑکی تمہارے نکاح میں نہ ہوتی تب بھی تو تم اسے اپنے بیڈ تک لے جاتے، ہاں؟" وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس کی کمر سے پکڑنے پر وہ تلملا کر رہ گئی۔ "توبہ لڑکی!" اس کی بات پر عالمداد نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے کان کو ہاتھ لگایا اور کمر پر گرفت تنگ کرتا اسے جھلسانے لگا، اپنی قربت سے، اپنی مہک سے، نزدیکی سے اور اپنے لمس سے۔ وہ سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی اور شرم کے باسط سلگ رہی تھی۔ "لڑکی، اب ہم اتنی بھی بے غیرت نہیں کہ تمہیں بھی ہم صرف اس لیے چھوا ہے کیونکہ تم شرعی حیثیت سے ہماری بیوی ہو، چاہے کاغذی ہی، لیکن ہمیں آپ کو چھونے کا مکمل حق ہے۔ اگر آپ ہمارے چال میں پھنس جاتی نا، تو ہم یہیں پر اپنا قبضہ جما لیتے صبح تک۔" وہ اسے جلانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا اور اسے غصے سے تلملاتے ہوئے دیکھ کر اسے بے حد مزہ آ رہا تھا، ورنہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ناٹک کر رہا تھا، اسے چیک کرنے کے لیے کہ وہ ایک مرد کے قریب آنے پر یہ لڑکی اپنے نفس پر قابو رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں اسی طرح چوروں کی طرح گھسنا تھا تو تمہارے پیر سائی نے ہمیں نکاح کرنے پر مجبور کیوں کیا تھا؟ اب ہم بغیر نکاح کے بھی تو یہاں آ سکتے تھے۔ ماں مہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عالمداد جو اس سے روم سے نکلنے کے بعد خاموش اس کے آگے چل رہا تھا، اس کی بات پر جھٹکے سے مڑا، "کیونکہ تم سے اور تمہاری دوست سے زیادہ ہم دونوں شاہ حویلی والوں کو جانتے ہیں۔ اگر ہم بغیر رشتے کے رات کے 3 بجے ان کی حویلی کے کسی بیڈ روم میں مل گئے نا، تو وہ پہلے ہمارے رشتے کے متعلق پوچھیں گے، پھر بعد میں یہ پوچھیں گے کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔" وہ دونوں اس وقت حویلی کے اوپری منزل پر تھے۔ عالمداد نے آگے بڑھ اسے پیچھے رکھے ایک سنگل صوفے پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، "یہ رولز اس حویلی کے مرد نے بنائے ہوگا، ہے نا، ویلچ مین؟" وہ اس کی اتنی قربت پر شرم سے سرخ ہونے کی بجائے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے سنجیدگی سے بولی، "ہاں سٹی وومن، یہ رولز شاہ حویلی کے سعید عباس شاہ نے بنائے ہیں۔" وہ اس کے چہرے پر رقم ناگواریت دیکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا، "میں نے گاؤں پر بنے جو آرٹیکل پڑھے تھے نا، وہ سب سچ ہو گئے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ تم سب گاؤں والے مرد کتنے بڑے ظالم لوگ ہو، ہمیشہ عورتوں کو کیوں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ خود مرد جو چاہے عیاشیاں کرتے پھریں، جب کوئی گاؤں کی کوئی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو کیوں اس کی
اس کے لیے پنچایت لگاتے ہو؟ تم ظالم گاؤں کے مرد۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں عورتوں کے ساتھ ہوئے واقعات پر بنے آرٹیکل پڑھتی تھی۔ آج عالمداد کے منہ سے وہی چیزیں سن کر اسے ایک دم سے عالمداد کے ساتھ اس گاؤں کے مردوں پر غصہ آنے لگا۔ نہیں لڑکی، یہاں صرف عورتوں پر ظلم نہیں کیا جاتا، یہاں مردوں پر بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ مثال ہمارے پیر سائی ہے۔ عالمداد نے بطور اس کے غصے سے سرخ خوبصورت چہرے پر نظریں سجا کر اسے غزلان سائی کی بابت بتانے لگا۔ اس پر ظلم کرنے والے بھی تو اس شاہ حویلی کے مرد اور گاؤں کے مرد ہیں تو تھے۔ بہت ظالم ہیں یہ مرد، نہ ہی عورت کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی مرد کو، خود کو زمینی خدا سمجھتے ہیں۔ ہوں وہ نفرت سے کہتی۔ عالمداد کو سخت حیرت میں مبتلا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت مردوں کے لیے دیکھ پتہ نہیں کیوں عالمداد کو بے چینی سی یہ بات جاننے کا تجسس ہونے لگا۔ آخر مردوں سے اتنی نفرت کی وجہ کیا ہے جو وہ نفرت سے مرد کا نام لے رہی تھی؟ مردوں سے اتنی نفرت کرنے کی وجہ آپ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ لڑکی، ہمیں شہر کے مردوں کا نہیں پتہ، لیکن ہم گاؤں کے مرد بہت ہی نرم دل۔ اور عالمداد صوفے کے ہتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ماں مہر صوفے پر بے سکونی سے ادھر ادھر کھسکتی ہوئی ان سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عالمداد مزید آگے جھک کر اس کے ستونناک کے قریب اپنے لب لے جانے لگا۔ وہ یہ دیکھتی جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ اور بڑے رومانٹک مزاج والے بھی کہو میڈم، ہم گاؤں والے مرد اپنی بیوی کے ساتھ رومانس بھی بڑے ایمانداری سے کرتے ہیں، انہیں اپنے پیار سے پیار کرانے پر مجبور بھی جلد کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نکاح محبت کی وجہ سے نہ کرتے نہ تو ہم اس وقت یہ سب بھول کر دونوں ایک دوسرے کی باہوں کے تنگ ہارس میں اس چاہت بھری مدہوش اندھیری رات کے سحر میں کھو کر ہم اس لمحے کو حسین اور ایک یادگار بھری کہانی بنا دیتے۔ لڑکی، جانے کیوں صوفے پر آنکھوں میں مردوں کے لیے نفرت لیے بیٹھی لڑکی کو اس وقت اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ کر بری طرح لرزتے ہوئے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بے پناہ شرماتے ہوئے دیکھنے کا خواہش کرنے لگا۔ تو تم اتنے بے شرم اپنے سائیں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے، تم تو یہاں آتے ہی تم نے بے شرمی کی زبان بولنا کیوں شروع کر دیا؟ ماں مہر خان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے اوپر جھکا شاید کوئی گستاخی کرنے کی کوشش دل میں لیے اس کے پاس بے حد قریب بڑھ رہا تھا، کیونکہ لڑکی صبح سے ہماری زبان میں ایک خراب قسم کی کھجلی نے حملہ کیا تھا آپ سے بے شرمی کی زبان میں بات چیت کرنے کے لیے۔ عالمداد اس کے غصے سے تھرکتے نازک گلابی لبوں کے کناروں پر اپنی مونچھوں تلے دبے لب رکھ کر اسی وقت پیچھے ہٹا کہ کہیں وہ لڑکی اس کے چہرے کو غصے سے بگاڑ ہی نہ دے۔ وہ معنی خیزی سے بوجھل لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی ایک آنکھ شرارت سے دبا گیا۔ ماں مہر خان اس کی بے ساختی اور بے باک نگاہوں سے دیکھنے پر اپنی آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہی تھی۔ منوس گھٹیا مرد، پیچھے رہو، ہم یہاں صرف ایک USB کے لیے آئے ہیں، تمہاری ان چونچلوں کو پورا کرنے نہیں۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے پیچھے دھکیل کر اٹھتی ہوئی سختی سے بولی۔ عالمداد اس کے دھکا دینے سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ ہاں، وہ نیچے گرنے کی ایکٹنگ کرتا اپنے کشیدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر معنی خیزی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے چونچلوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ وہ زمینی لہجے میں کہتا اسے آگ بگولا کر گیا۔ پھر کیا کہتی ہیں آپ لڑکی، یہ جگہ بھی ایک دم رومانی اور موضوع ہے ہمارے چونچلے۔ وہ بھاری آواز میں کہتا اٹھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر کہنے لگا۔ ماں مہر خان اس شخص کی گستاخ باتوں سے اپنے سر پر غصے سے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس کرتی اسے بھسم کر دیتی نظروں سے گھورنے لگی۔ گل رانا صبح سے اپنے روم میں بند تھی۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سخت پریشانی سے اس کے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ گل، وہ روم میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر بے سدھ پڑے دیکھ وہ تڑپتا پاس ہی اینی لیٹی کھیل رہی تھی۔ اس کی آواز پر زور سے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ گل میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی اس کی نظر اینی پر پڑی جو اپنی چھوٹی انگلیاں منہ میں ڈالے زور زور سے انہیں چوس رہی تھی۔ اینی شاید بھوکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تیزی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے
इंटरकॉम को उठाकर मेड को बुलाकर वापस गुले राना की जाने मुतवज्जो हुए जो उसी तरह बेहोश थी। जी सर। मेड जो रूम में दाखिल होकर बोली, जाओ एनी को दूध पिलाकर उसे मेरे बेडरूम से सुला दो और आज की रात तुम भी उसके साथ वहीं रहना। वो मेड को हुक्म देने के बाद उसे देखने लगा जो खामोशी से आगे बढ़ी और एनी को उठाकर वहां से ले जाने लगी। उनके वहां से जाने के बाद वो गुले रैना को उठाकर वॉशरूम की जाने बढ़ा। उसके जिस्म की हरारत को ठंडे पानी से कम करने के लिए वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हुआ और उतनी सर्दी में ठंड की परवाह किए बगैर वो उसके नाजुक बुखार से तपते वजूद को पकड़े बगैर पेशानी पर बल डाले खड़ा खड़ा रहा था। जब उसके जिस्म का तपिश कुछ कम हुआ तो वो उसे लिए रूम में दाखिल हुआ और बेड पर उसे लिटाकर तेजी से अपनी भीगी चिपकी शर्ट को उतार कर नीचे फेंकने के बाद वो उसके जिस्म पर चिपके कपड़ों को देखने लगा जो चिपक कर उसके नश्बो फराज को जाहिर कर रहे थे। वो अपनी नजरें हटाकर तेजी से अलमारी की जाने बढ़ा और उसके लिए एक आरामदेह सूट निकालकर बेड के सामने आया और उसे देखने लगा। अब कैसे मैं इससे कपड़े पहनाऊं? वो उसकी जानिब देखते हुए बुड़बुड़ाया। फिर कुछ सोचकर वो उसके ऊपर कंफर्ट छोड़कर खुद उसके ऊपर झुका और हाथ कंफर्ट के अंदर ले जाकर वो उसकी नाइट सूट के बटन खोलने लगा। शाह उसके हिसाब शुदा ठंडे पानी की वजह से जाग रहे थे। शरयाल उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी नाइट सूट को उतार कर वो नीचे रखने के लिए झुका ही था कि गुले रहना यकदम से उठी तो कंफर्ट नीचे गिर गया। जान कैसे निकलती है इस लम्हे? कोई शरयाल बख्श शाह से पूछता। वो सख्त होकर अपनी आंखें फाड़े ये मनाजर देख रहा था कि गुले राना ने बेहोशी में वापस नीचे लेटते हुए अपना एक हाथ से उसे कॉलर से पकड़ा तो वो सीधा उसके ऊपर झुका और आंखें फाड़े उसके चेहरे को देखने लगा जो नीम बेहोशी और होश में रहकर उसका नाम ले रही थी और आंखें हल्की वॉक किए उसे देख रही थी। शाह तुम मुझे इसकी तरह तो नहीं मारोगे ना? तुम उसकी तरह हो उसके लिए अपनी मोहब्बत का नाम लेकर मुझे नहीं छुओगे ना? वो उसे काला से पकड़े नीम वॉक आंखें उसके चेहरे पर गाढ़े हल्की आवाज में कह रही थी। उसने बेसाख्त अपनी गर्दन नहीं में हिलाई तो वो लबों पर मुस्कुराहट से जाकर झटके से उसे अपने सीने से लगाकर उसकी चौड़ी पुश्त पर गिरफ्त सख्त करती उसे खुद से दूर जाने से रोकने लगी। नहीं जाना। मैं उस बेगैरत मर्दों की तरह नहीं जो सिर्फ औरत को हौस के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं तो अपनी जान को सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से हासिल करना चाहता था। उसके साथ मिलना सिर्फ इसकी रजा से चाहता था। लेकिन जानब आज ये सब करके तुमने मुझे खुद अपने करीब आने पर मजबूर कर दिया है। वो पहले से ही अपना जब्त कंट्रोल कर रहा था। उसे इस हालत में देखकर उसके गले से लगाने पर वो अपना जब्त खोकर उसकी गर्दन पर अपने निशान छोड़ने लगा। फिर जब वो ऊपर की तरफ बढ़ा और उसके गर्म धमकते लबों पर अपने लब उसने रखे तो वो जो अपने होश में नहीं थी इसकी शिद्दत पर सख्ती से उसके सीने पर अपने नाजुक हाथ रखकर अपने निशान छोड़ती वो उसे मजीद मदहोश करने लगी। इसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थी तेजी से जिस तरह वक्त फिसलता जा रहा था। इसकी प्यार की सरगोशियां भी इसी तरह इर्द गिर्द बिखर कर माहौल को और भी हसीन तर बना रही थी। उसे खाना खिलाने के बाद उसके गिर्द अच्छे से शाल ओढ़कर वो उसे अपनी बाहों में भरता सामने बेड की तरफ ले जाकर उसे आराम से बिठाकर खुद उसके पास बैठा और उसके हाथ पकड़कर कुछ देर उसे यूं ही देखने लगा। आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? वो उसकी जानिब देखती हुई नीम आवाज में ये उससे ये सवाल पूछने लगी। दस्तगीर शाह ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर रखा। क्योंकि वो हमारी बीवी नहीं है। दस्तगीर शाह संजीदगी से कहता हुआ उठा और बेड पर उसके पास बैठकर उसके चेहरे और शोल्डर से उसके बालों को हटाकर अपने लब उसके शोल्डर पर रखता उसे समेटने पर मजबूर कर गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उससे निकाह किया है, फिर वो आपकी बीवी कैसे नहीं? वो तड़प कर उससे पूछने लगी और उसके धमकते लबों को अपने शोल्डर से नीचे फिसलते हुए महसूस करती उससे दूर होने लगी। दस्तगीर शाह उसके दूर होने पर हाथ आगे बढ़ाकर उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर झुका। उस्तानी जी वो निकाह झूठा था। उसकी शाल को उसके भरे वजूद से हटाकर अपने
अपना चेहरा नीचे उसके पेट के पास ले जाकर उसके पेट पर अपने लब रखकर उससे आराम से कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? निकाह कैसे झूठा हो सकता है? वो उसकी बात पर साख्त रह गई। दस्तगीर शाह चेहरा ऊपर करता उसकी साख नज़रों में देखने लगा। ये सब अली शाह को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया था, अपनी कज़न के साथ मिलकर, जिसके साथ हमने आपको निकाह का कहा था। अली शाह उसके भाई का कातिल है, और ये बात हमें हमारी एक्सीडेंट के वक्त जब अली शाह हमें जान से मारना चाहता था, तब हमें उसकी सच्चाई पता चली थी। तो हमने ठीक होते ही इसके कमरे की तलाशी ली तो हमें एक जहर की शीशी वहाँ से मिली थी, जो हमने अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो इनका कहना था कि ये जहर सलार शाह को भी दिया गया था। ये बात जानकर हमें अली शाह से सख्त नफरत हुई थी, और ये सच्चाई हमने दादा साईं से भी शेयर की तो तब फातिमा शाह सलार शाह की बहन वहाँ मौजूद थी। दादा साईं के रूम के बाहर वो खड़ी थी। वो रात के वक्त दादा साईं को हमेशा दूध देने आती थी। इस दिन भी वो दूध देने आई थी। जब उसने अली शाह की सच्चाई सुनी तो वो गुस्से से अंदर दाखिल होकर हमसे कहने लगी कि उसे अपने भाई की मौत का बदला अली शाह से लेना है। ये प्लान हम दोनों ने दादा साईं के रूम में बैठकर उसी रात बनाया था। महरू में माफ़ कर दे, हमने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो यकदम से अपने कान पकड़ते हुए कहने लगा। मरोसा ये सब सुनती हुई शदीद गुस्से से उसे पीछे हटाकर उठी और तकिया उठाकर उसे मारने लगी। दस्तगीर शाह, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, बहुत बुरे 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 हैं आप, बहुत ज़्यादा। वो ज़ोर ज़ोर से उसे तकिया मारती हुई गुस्से से हाँफती हुई बोली। तभी अपने पेट में शदीद दर्द की लहर महसूस करती तकिया फेंक कर कड़ाकर अपना पेट पकड़कर रो उठी। महरू, आर यू ऑल राइट? डॉक्टर दस्तगीर शाह, जो हंसते हुए इसके वार सह रहा था, उसे पेट पकड़ते हुए देख वो परेशानी से उठा और उसे शानों से पकड़कर बेड पर लिटाकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बेकरारी से पूछने लगा, नहीं, हम ठीक नहीं है दस्तगीर शाह, आपने तो आज हमें मार ही डालना था। अगर आप इस वक्त नहीं आते ना तो शायद हम सच में मर जाते। वो दर्द शदीद उसके गुस्सा करने और ज़ोर से हिलने की वजह से उठे थे। अब वो बेड पर सीधी लेटी हुई थी, अपनी आंखों में नमी लिए उसे देखती हुई बोली, अल्लाह ना करे महरू के आपको कुछ हो। आप इस तरह की बातें करके इस हालत में होने के बावजूद भी हमें मजबूर कर रही हैं कि कुछ करने को सज़ा देने के लिए आप क्यों हमें मजबूर कर रही हैं? वो उसकी कलाइयों को उसके सर के ऊपर ले जाकर सख्ती से बेड क्रॉन से लगाता उसके चेहरे पर झुकते हुए संजीदगी से वो कहने लगा, तो शाह जी, आपको रोका किसने है हमें सज़ा ना देने से? वो भी अपनी आंखों में मोहब्बत की दीप जलाए उसे प्यार से देखती हुई बोली। दस्तगीर आलम शाह, जो उसकी आंखों की चमक में डूब गया था, उसकी बात पर सरशारी से उसकी थोड़ी पर अपने लब रख गया। भरोसा शाह आंखें खोले उसे देख रही थी। उसके लबों को अपने लबों से नीचे महसूस करती वो मुस्कुराई। तभी वो उसके लबों के करीब आया तो वो अपने लब उसके लबों से दूर कर गई। दस्तगीर आलम शाह, जो बेकरारी और मदहोशी से उसकी सांसों को छूने के लिए मचल रहा था, उसकी शरारत पर वो खूबसूरती से मुस्कुराया। उसके दोबारा रुख मोड़ने पर वो मज़ीद आगे बढ़ा और आखिरकार वो उसके नाजुक गुलजार लबों पर अपने लब रखने में कामयाब हो गया। हमारे बच्चे ने हमें रोका, वरना हम आज की रात को भी उस रात की तरह हम शमें जलाकर रोशन कर देते और आज की इस रात को मिसाली बना देते। महरू, वो उसकी लबों की जाम पीने के बाद पीछे हटा और साइड पर लेट कर उसके पहलुओं पर रखा नाजुक हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते भारी आवाज़ में कहने लगा, वैसे महरू दस्तगीर की जान, अगर हम आज की रात सच में फातिमा शाह के पास उसके साथ खुशी से इस कीमती रात को सेलिब्रेट करते तो आप क्या महसूस करती? वो यकदम से कहनियों के बल बैठकर उसे शरीर नज़रों से देखते हुए पूछने लगा, जो उसकी बात पर गुस्से से सुर्ख हो गई थी, तो हम जुनून में आकर आपको और उस फातिमा शाह को गला दबाकर मार डालते। दस्तगीर शाह आलम शाह, आपने अभी सिर्फ हमारी नफरत देखी है, हमारा इश्क और जुनून नहीं देखा है। वो शदीद जुनूनियत से उसे देखती हुई बोली। दस्तगीर आलम शाह उसकी आंखों में जुनून और इश्क के शोले भड़कते हुए देखा तो मुस्कुरा उठा।
आप फातिमा शाह का गला छोड़ें, अभी हमारी सांसें बंद कर दें। महरू जानम, कसम से हम आ भी नहीं करेंगे, बल्कि प्यार से आपका साथ बड़े ही एहतराम से देंगे। वो उसकी जानिब देखते हुए अपनी एक आंख को शरारत से दबाकर मेरी खेजी से उसके गुस्से से लहजते लबों पर नजरें फोकस करते कहने लगा। महरोसा शाह उसकी बेबाक बात को समझकर शर्म से सुर्ख होती तेजी से अपना चेहरा उसकी कशीदा सीने में छुपा गई, जबकि उसकी तेजी पर दस्तगीर आलम शाह हंसकर अपने मजबूत हाथ उसके गिर्द बांध कर अपनी आंखें सुकून से मूंद गया। हमें माँ नहीं बनना, हमें बच्चे नहीं चाहिए शाह साईं, वो हिचकियाँ ले लेकर गजलान साईं की तरफ देखती हुई बोली। गजलान साईं इस हॉस्पिटल के क्वार्टर में उसे ले गुजर रहा था। अभी एक लड़की को जोर से अपना सर पटक पटक कर स्टीयरिंग पर मारते हुए इन्हें सामने से ले जाया गया था, जो बुरी तरह से रो रही थी और दर्द से बेहाल जोर जोर से चीख रही थी। इस मनाजिर को देखकर नूरे हरम की सारी बहादुरी गायब होकर रह गई थी, क्योंकि लड़की को लेबर पेन की वजह से चीखते हुए और दर्द में मुतलबा देख वो सख्त डर चुकी थी। उस लड़की की तकलीफ दर चीखों ने पूरे हॉस्पिटल के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। नूरे हरम तब से आंसू बहाकर बस यही रट्टा लगा रही थी, उसे माँ नहीं बनना, उसे बच्चे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मेरी जान को बेबी? गजलान साईं जानता था कि वो क्यों डर रही थी, फिर भी वो उससे पूछने लगा। नूरे हरम जो उससे उसी तरफ देख रही थी जहां उस लड़की को ले जाया गया था, उसकी बात पर वो सू सू करती उससे अपनी मोटी शहद रंग आंखों से देखने लगी। आपने देखा नहीं शाह साईं वो कि कितने पेन में थी और कितनी हैवी भी। हमें नहीं बनना आटे की बोरी, हमें नहीं चाहिए कोई बेबी, वो नाक को रगड़ती हुई रो कर बोली। गजलान साईं उसकी बात पर अपनी हंसी बमुश्किल जब्त करता हाथ आगे बढ़ाकर उसकी सुर्ख छोटी नाक को खींचता मेरी खेजी से मुस्कुराकर कहने लगा, हमें तो आपको आटे की बोरी बनते हुए देखने की बेहद ख्वाहिश हो रही है गुस्ताख लड़की। वो शरीर मैनी खेज लहजे में कहता नूरे हरम को सख्त डरा गया। वो तड़प कर उसके सीने में छुपती हुई ये भूल गई कि वो इस वक्त हॉस्पिटल के क्वार्टर में खड़े थे। शाह साईं हमें नहीं बनना माँ, हमें शदीद नापसंद आई ये बात। भला क्या बात हुई? हम ही क्यों ये सब बर्दाश्त करें? अगर आपको बेबी चाहिए आप किसी और से जाकर शादी कर लें। हम अगर आपकी दूसरी शादी से बचेंगे तो ये कुर्बानी दिल को बड़ा करके दे भी गे आपको किसी से शेयर करके, लेकिन हमें इस लड़की की तरह मोटी बिल्कुल भी नहीं बनना। वो डरती हुई आंसुओं से भरी आंखों से गजलान साईं को देखती दूसरी शादी वाली बात बड़ी ही मुश्किल से अपने मुंह से निकाल गई थी। गजलान साईं इसकी खौफ पर सिर्फ मुस्कुराने लगा। हमें तो सिर्फ एक गुस्ताख लड़की से बेबी चाहिए, जो हमारी छोटी सी गुस्ताख बीवी है, और गुस्ताख लड़की आप ही हमारी पीनी और जान बनकर ताक़यामत हमारे साथ रहेगी। हमें दूसरी शादी नहीं करना। सुना आपने हमारी गुस्ताख मोहतरमा? गजलान साईं ने शरीर लहजे में कहकर उसके खौफजदा चेहरे की तरफ देखा। नूरे हरम खौफ से कांप रही थी। गजलान साईं की बात पर अपने चेहरे पर पसीने की कतरों को वो शिद्दत से महसूस करती अपना हाथ ऊपर करने लगी, जो किसी सख्त वजन की वजह से वो उठा नहीं पाई। तो नजरें नीचे करके देखने लगी तो अपने हाथ गजलान शाह के हाथों में लगे बैंडेज के अंदर पट्टी में मुकीद थे। तभी उसे गजलान शाह की हथेली से फूटती नमी से सख्त खौफजदा होकर वो रोती हुई अपने नाजुक हथेली खींचने लगी, जो इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने तो डॉक्टर को सख्ती से बैंडेज को बांधने का कहा था। शाह साईं हमें डॉक्टर के पास जाना है, वो रोती हुई उससे दूरी कायम करती हुई बोली। गजलान साईं उसकी दूरी पर उसके कमर के गिर्द हाथ रखकर उसे खींचकर अपने साथ लगाकर उसे मजीद खौफजदा कर गया। पहले वो जितना उसके करीब आने के लिए मचलती थी, अब उतना ही उससे दूर होने के लिए मचल रही थी। क्यों, आपको क्या काम है डॉक्टर से गुस्ताख लड़की? गजलान साईं अपनी हंसी कंट्रोल किए शरीर लहजे में पूछने लगा। नूरे हरम अपना और उसका बैंडेज में मुकीद हाथ मुश्किल से ऊपर उठा पाई। एक तो मजबूत हाथ का वजन और दूसरा बैंडेज की पट्टी का वजन उसे परेशान कर रही थी। ऊपर से गजलान साईं की बेबाक निगाहें हाथ की हथेली की गर्म से वो सख्त
सख्त डर रही थी। मेरा हाथ साईं, वो आंखों में मोटे मोटे मोती सजाए उसे देखती हुई बोली। गजलान साईं आज उन शहद रंग आंखों में शरारत और बेबाकी के बजाय मोतियों की लड़ी जिसे बात की वजह से देख रहा था, उसे सोचकर वो दिल ही दिल में हंसने लगा। आप भूल गई कि ये हाथ, आप जब तक हमारा हाथ ठीक नहीं होगा तब तक आपका ये नाजुक हाथ इस बैंडेज से बाहर नहीं निकलेगा। वो उसे कुछ देर पहले की बात याद कराते हुए शरारत से जुमैनी लहजे में कहता उसे और ज़्यादा रोने पर मजबूर करने लगा। वो हिचकियाँ लेती हुई, आंसू बहाती हुई कुछ देर पहले डॉक्टर के रूम के मनाजिर में खो गई। डॉक्टर साहब, हमें भी इस बैंडेज में अपना हाथ कैद होते हुए देखना है। क्या आप हमारे हाथ शासन की बैंडेज लगे हाथ में कैद कर सकते हैं? नूरे हराम डॉक्टर की टेबल पर बैठी सामने एक छोटे से टेबल पर बैठे पीर गजलान शाह की हाथ में बैंडेज लगाते डॉक्टर से कहने लगी। गुस्ताख लड़की! गजलान साई की तनबिया भरी नज़रों से उसे घूरा। क्यों, आप ऐसा क्यों देखना चाहती हैं? डॉक्टर साहब अपने काम में मगन नूरे हरम से पूछने लगा, जो बड़े ही प्यार से गजलान साई की आंखों में देखती हुई अपनी जगह से उठी और बेड पर उसके साथ बैठकर उसे छेड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर शरारत से उसके गालों को जोर से खींचने लगी। क्योंकि हमें अपने पीर साईं से अब 1 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। हम जब इनके साथ होंगे ना, बैंडेज की वजह से, तो सुकून में रहेंगे। वो एक आंख दबाकर डॉक्टर के नीचे देखने का खूब फायदा उठाती हुई तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ी और गजलान साई के लबों को छूकर दूर होकर शरारत से डॉक्टर से बोली। मोहब्बत अपनी जगह है, मैं मानता हूँ, एक महबूब बीवी को अपने शौहर की दूरी सख्त तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन मेरी माने आप ये सोच दिमाग से निकाल दें, वरना बाद में आप दोनों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के ऊपर देखने पर वो तेजी से पीछे हटे। गजलान साहब का चेहरा तो सुर्ख रंग में बदलता जा रहा था। इस लड़की की बेबाक हरकत की वजह से वो ना मौका देखती है न जगह। देखो डॉक्टर क्या कह रहा है, शरीर लड़की, हमें ही बाद में मुश्किल होगी, आप रहने दें, और ये हम तो हरगिज नहीं करेंगे। गजलान साईं ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, हमें तो करना है शाह साईं, आप मानते हैं या नहीं? अगर हमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी ना, तो हम वो भी कर गुजरेंगे। इसीलिए प्यार से कह रही हूँ, प्यारे मान जाए, वरना हम जो करेंगे डॉक्टर साहब के सामने, वो आप अच्छे से जानते हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती हुई बाज़ेर मुस्कुराकर बोली। लेकिन गजलान साहब इसके लफ्ज़ों के पीछे छुपी धमकी को अच्छे से समझ गया। उसका दिल किया अपना सर जाकर दीवार पर दे मारे। ये लड़की इतनी बेबाक क्यों है, वाल्ला! यहाँ पर भी शुरू हो गई। वो अपने दिल में बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहने लगे, ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो कहती है आप वही करें। वो बेबस नज़र उस पर डालते हुए डॉक्टर से कहने लगा। नूरे हरम उसकी बात पर खुशी से अपना नाजुक हाथ उसकी मजबूत हथेली के ऊपर रखती उसे देखने लगी, जो अब सख्त नज़रों से उसे देख रहा था। नहीं, वो उस मनाजिर से निकलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंची तो चीख उठी। गजरान साहब इसकी चीज़ पर हंसते हुए अपना बैंडेज लगा हाथ ऊपर उठाकर बेबाकी से अपने लब अपने हाथ के ऊपर रखकर उसे अपनी आंखों की मस्तियों से बावर कराने लगा कि अब ये हाथ बैंडेज से बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो नहीं चाहेगा। वो दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डाले खड़े थे, आसपास को भूल गए थे, जबकि सामने खड़े शख्स की आंखें उन दोनों को देख आग बगोला हो गए थे। तभी किसी के कंधा हिलाने पर वो शख्स इन्हें नज़रअंदाज करता शदीद गुस्से से आगे बढ़ने लगा।